جناب آپ کو بھی عید مبارک اور ناظرین کو بھی. اور جناب آپ کو عید مبارک ہے. کتنی قربانی کی ہے آپ نے؟ بکرا کتنے بکری یہ واحد قربانی ہے کہ جو جینڈر بائسڈ ہے. یہاں بکرا ذبح ہوتا ہے، بکری نہیں ہوتی. کیوں؟ اکثریت 90% اس کی وجہ دیکھیے اس میں انسان آپ غور کریں اس پہ کہ کیونکہ گائے اور بکری کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ حاملہ نہ ہو اور بچہ پیدا ہونے والا نہ ہو. دیکھیے یہ احتیاط دیکھیں نہیں پھر بھی اس لیے لوگ نہ بھی ہو تو تب اگر پتہ بھی چل جائے تب بھی وہ کہتے ہیں دودھ دینے والے جانور ہے اور اس کو رکھیں گے. یہ خالصتاً جینڈر بائسڈ قسم کی یہ صرف مردانہ قربانی جو ہے مردانہ قربانی. تو شاہ صاحب تو ماشاءاللہ 3 دن گزار کے آئے ہیں جناب اسلام آباد میں. صدر آصف علی ہمارے دفتر کی میٹنگ سی خدا کا آصف علی زرداری صاحب سے بڑی راز و نیاز کر رہے ہیں آپ خدا کا واسطہ. اچھا آپ نے جاؤ لگ کے مزار پہ گیا تھا، آپ کا میسج وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ نہیں دیکھیں میسج دینے گیا تھا. میسج دے دیا کہ ضیاء الحق میں نے تمہاری روح نکلنے نہیں دی ایوان صدر سے، تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے. زندہ رکھا ہے ماشاءاللہ آپ نے. تو وہاں کو قربانی کی تیاری ہو رہی تھی ایوان صدر میں؟ یار یہ کہہ رہے تھے نا قربانی ہوگی عید قربان پر، تو کچھ بھی نہیں ہوا. میرا حال ہے یہ گیلانی صاحب قربانی نہیں ہوئی وہاں ایوان صدر میں. یار ایوان صدر کو ادھر گھسا دیتے ہیں آپ. نہیں تو اور کہاں گھساؤں؟ تو میں آپ کو اس کے ضیاء الحق کی قبر کے اندر ڈال دوں گا اگر میرا آپ ویسے آپ کا بوجھ زیادہ یہ ہے کہ ہماری قبر ایک ہی جیسی ہوگی. کس کی؟ ہم دونوں کی. نہیں آپ کی وہاں ہوگی، آپ کی وہاں ہوگی، کرتوت ایک جیسے ہوں گے. تو فائدہ کیا ہوا الگ الگ قبر بنانے کا؟ پارا سیاسی قربانی تو کوئی نہیں ہو سکی جی. وہ نہیں ہونی ہے، قربانی کا موسم شروع ہے. ابھی تو چھریاں تیز ہو رہی ہیں. ہم نے کہا ہے میں عید کے بعد رد و بدل کروں گا، یعنی بکرے کو بکری بنا دوں گا، بکری کو. وہ ایم کیو ایم کے جناب رابطہ کمیٹی کے جو رکن ہے مصطفیٰ عزیز آبادی، انہوں نے نظم لکھی ہے دسمبر آ رہا ہے، دسمبر آ گیا ہے. ایسی لڑائی چھڑی ہے اس کے بعد کہ اب ایم کیو ایم اسے دستبرداری ہوگی. اچھا نہیں اب دوبارہ وہ اس سے پہلے کی بات ہے. کل جب ذوالفقار مرزا صاحب کی جو تقریر انہوں نے کہا ہے جی وہ شاعر ہے اور شاعر ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. مطلب یہ ہے یہ کوئی ایسی ون ڈے میچ نہیں ہے، ون ڈے نہیں، یہ کئی دن کا کھیل ہے. تو پہلی اننگ جو ہے ختم ہو گئی ہے. دیکھیں جی ان کی اوپر سے ڈرا ہوئی ہے. نہیں ڈرا نہیں ہوئی ابھی تو. یہ اب سے کہتے وارمنگ اپ ہے ابھی تو. یہ دیکھیں نا گرم تو زرداری صاحب بھی ہو گئے ماشاءاللہ، گرم ہو گئے. نہیں وہ بھی انہوں نے وہ تقریر میں تو گرم ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے، کل دیکھا کامران شاہد کا انٹرویو، تو اس میں جو انہوں نے بات کی نا ایم کیو ایم کے بارے میں، وہ تو بڑی بیلنس ہے صدر صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اگر 8 پوائنٹس ہیں 5 پر ہم سے ایگری کرتی ہے 3 پہ ڈس ایگری کرتی ہے تو یہ جمہوریت ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن ذوالفقار مرزا کا انڈیپینڈنٹ ریئیکشن جو ہے وہ بہت وائلنٹ تھا. تو صدر صاحب جو ہیں وہ ہجوم کو دیکھ کے گرم ہو جاتے ہیں آپ اور آپ کو دیکھ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو مجھے نہیں دیکھ کے ٹھنڈے ہوئے، شاہد کو دیکھ کے ٹھنڈے ہوئے ہیں. وزیر داخلہ جو ہے اس کی مجال ہے کہ زرداری صاحب کی اجازت کے بغیر اتنا وہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک پلیئر. یہ بنیادی طور پر مسئلہ سارا یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا ہماری پالیٹکس جو ہے میڈیا کے اندر آ گئی ہوئی ہے گزشتہ 2-1 سال سے. تو اور کہاں جائے میڈیا؟ اس کی وجہ میڈیا نہ ہوگا تو سیاست ہی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 سال میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی کنٹریبیوشن میکسیمم یہ تھی کہ اندر کمرے میں بیٹھ کے ایک کیک کاٹ لیا، اس کی تصویر اخباروں میں بھجوا دی. میڈیا جب نکلا ہے تو یہ جھنڈے پیچھے پیچھے اٹھا کے نکلے ہیں. اس سے پہلے ہم نے تو 8 سال 3 بندوں کا اچھا جی میں جو شروع کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میڈیا تھا، اس وقت وہ زمانہ اس لیے اس وقت نہ میڈیا تھا نہ کچھ اور تھا. مولانا ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد، اس وقت آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا. میں نے محترمہ آپ رات کو گھر میں بیٹھ کے ٹی وی نہیں ختم ہو گئے تو لاکھوں کی تعداد ہم نے بھی دیکھے ہیں. میں نے بے نظیر بھٹو کو لاہور آتے دیکھا ہے 86 بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ حد نظر تک لوگ ہی لوگ تھے. میں نے بھی دیکھا. میڈیا کا کیا تعلق ہے؟ نہیں جب یاد کرو بات میں نے پہلے شروع کرنے لگا تھا، مگر میڈیا کا یہ تعلق ہے کہ 1 آدھ 2 جو ہمارے چینل ہیں اگر ان کے بس میں ہونا تو رات کو اپنے ٹاک شو ختم کرنے کے بعد وہ بلوچستان کی آزادی کا اعلان کر دیں اور وہاں حکومت بھی نہیں بنا دیں، اس کو پاکستان سے علیحدہ کر دیں. یہ ہے میڈیا کا رول ہر معاملے میں.
नहीं, वो तो यहीं ये से कहते हैं कि हम agree- लोगों की भड़ास निकाल रहे हैं। आप पता नहीं लोगों की क्या निकाल रहे हैं। देखिए सर, बात बहुत सारी ज्यादती है, मतलब कि बात ये- सारी ये है आइए ना कि देख लेते देखिए, हैं। नहीं, लाहौर में बैठ के और बलूचिस्तान में बैठ के मीडिया का बिल्कुल इमेज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब जो भी जिनकी इनका जिक्र किया है, बलूचिस्तान वाले ये समझते ये हैं कि बड़े अरसे के बाद हमारी कोई बात किसी जगह हो रही है, भड़ास बात उनकी आपकी सही है कि बिल्कुल भड़ास निकल रही है और निकलनी चाहिए भी किसी न किसी हद तक। मतलब सर ये कि हमारा परसेप्शन बिल्कुल और है यहाँ पर पंजाब में बैठे हुए बंदे का। वो समझते ये है कि वहां पर जो गुफ्तगू बंदा कर रहा है वो वाकई पाकिस्तान टूट रहा है। हालांकि बलूचिस्तान के रहने वाले, उनके अंदर एक खास किस्म की ऐसी एहसास मरूमी कुछ बलोच लीडरों ने डाल दी, खास तौर पे तवील अरसे के साथ कुछ वैसे ही मौजूद थी। कुछ वो जब कोई उनको यहाँ से आता है तो वो देखता है तो उनको पता चलता है कि बस हम तो महरूम रह गए, हमारी आवाज़ ही कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि थोड़ी बहुत निकली। मगर साहब, सदियों से पसमानदगी है और महरूमी है वहां, और जो उसके जिम्मेदार थे ना वो आज मुजाहिद बन के सामने है। यानी आप मुझे बताएं कि सर जिम्मेदार साहब, आप वहां रहे उनका जो हैं, समाजी आप वहां ढांचा रहे है, हैं, आप जरा इंसाफ करें कि उनकी पसमानगी की सबसे बड़ी वजह उनके खुद चीफ्स और सरदार नहीं है। सर वो किसी हद तक इसमें कोई शक शुबा है? बेसिकली देखिए मेरी बात सुने, अब ये कोई बात है का नारा आप कि लगा है, पूरी की पूरी असेंबली जो है उसमें हर मेंबर वजीर हो। नहीं वो बात सही, वो उसकी और देखिए ये अब होना शुरू है, ये अब होना शुरू है जिस वक्त तो बलूचिस्तान, बेसिकली बलूचिस्तान को हमने 4-5 हिस्सों में तकसीम है। पश्तून बिल्कुल 42% के करीब अलहदा, बिल्कुल अलहदा हैं, और वो चूंकि वो तो कहते हैं हम 50% है। 50 भी लगा ले अगर फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 40 के परसेंट तो है ना आप ऑफिशियली। आपने मर्दम उसके बाद ये मर्दमशुमारी के फिक्र से मर्दमारी की बात करना, उसके बाद बलोच बुनियादी तौर पर 3 बड़े वाज़ेह हिस्सों में तकसीम है। एक तो बाप का मस्तूंग से लेकर नीचे तक पूरा इलाका जो कि बरोई बोलता है, ठीक है, जो कि अपने आप को ड्रविडियन ओरिजिन के समझते हैं। तो दूसरा इलाका जो है वो मस्तूंग से लेके कोयटा के पहाड़ से लेके कराची तक, ये बरोई इलाका, उसमें थोड़ा सा सिंधी स्पीकिंग जाम भी आ जाते हैं। मकरान बिल्कुल अलग हैं। मरी और बुगटी वे 2 ट्राइब्स ऐसे हैं मेन जो कि अंग्रेज के साथ चले गए थे 1873 में, जिनका खानकलात के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं रह गया था। बल्कि हालत ये थी कि जब रॉबर्ट संडेमन जब खानकलात के खिलाफ उसने मूवमेंट शुरू की है तो 95% सरदार जो थे उस खान के खिलाफ हो गए थे और उस संडेमन के साथ हो गए थे कि हम अंग्रेज के साथ लड़ेंगे। और फिर उसके उन्होंने एक अलाउंस देना शुरू कर दिया था, इसको 800 रुपये थे, इसको 700 रुपये महीना, इसको 500 रुपये महीना, कि ये हमें रास्ता देंगे ये वो। लेकिन उसके बावजूद भी अलाउंस क्यों देते थे जी? खाना नशीनी अलाउंस कहते हैं उसको, घर में बैठे रहो कि भाई अंदर बैठे रहो, बाहर ना निकलो। ये तो बग्गियां भी इनके खींचते थे। लेकिन असल मसला ये है कि उसके बावजूद भी ये बग्गी का वाकया कौन से सन का है? ये सर 1905 के तो सारे सरदार जो थे उन्होंने बग्गी खींची थी, एक्सेप्ट मगर कौन? सरदार मरी। वो नहीं उसकी भी एक पर्टिकुलर रीजन थी, नहीं, वो रीजन जो भी था, बहरहाल वो वापस आ गया। नहीं वो नहीं था, मगर अफगानिस्तान चला गया, फिर अफगानिस्तान से उसे वापस लाया गया, फिर जमानत दी गई कि आप वफादार रहेंगे अंग्रेज के, क्योंकि वो क्या किस्सा है? नहीं वो अच्छी खासी लड़ाई चल पड़ेगी बहुत ज्यादा, वो लड़ाई नहीं चल पड़ेगी, तारीखी वाकया है ना। नहीं, ये तो बताया जाए कि ये जो आके कहते हैं कि हम आजाद ही पैदा हुए थे और नस्लों से आजाद हैं और हमें आजादी चाहिए। नहीं ये बात नहीं है, ये आप तो ये देखिए, अगर सेटलर्स को कत्ल करते हैं इनको उस पर शर्म भी नहीं आती, ये उससे अफसोस भी नहीं। मगर एक बात और गौर करें, अच्छा, नहीं। ये जो गवादर है जिसपे इतना झगड़ा पैदा हुआ, ये गवादर इनका इलाका ही नहीं है। नहीं, ये खान ऑफ कलात ने तो दे दिया था मस्कत को, फिर मस्कत वहां से वफाकी हुकूमत ने खरीदा है, पैसे नहीं वो ठीक है सर, लेकिन मसला ये है कि एथनिकली तो बलोच वहां रहते हैं। ओहो दोस्त तो वो तो रहते हैं, आपको डेरा गाजी खां में भी रहते हैं, बल्कि पंजाब में ज्यादा है। हाँ तो फिर वहां 40 लाख है, पंजाब में 1.5 करोड़ बलोच है। आपके लगाड़ी मजारी क्या है? लगाड़ी मजारी तुमंदार बुजदार जितने भी हैं सारे के सारे बलोच साहब भी रहते हैं यहाँ। सर जी मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा जिला जो खुशाब है, खुशाब शहर जो है वो बलोचों का शहर है, और बलोच सरदार कुछ पहले तक बाकायदा दरबार लगाता था। तो उसको आजाद करें ना बलोच, उसको है नहीं, खुशाब को भी आजाद। असल मसला ये है कि वो भी आजाद करता है कि बलूचिस्तान का जो सारे का सारा मसला है ये एक पॉलिटिकली और इकोनॉमिक